ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੀਵ ਸਫਲੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਪੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ।
दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटीऐ। सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा, जिस पास बैठिया सोही है। सबना दा विसाहो। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी भगत वत्सल किरपा दे खजाने, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच सजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सरबा संगतां सतगुरां दे दर्शन करते होए झुकाओ शीस गुरां अगे। बुलाओ सबा संगतां गज के, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सरबा संगतां हर साल की तरह इस समागम दे विच सतगुरां दी हजूरी विच एकत्र होए हो। ये परोपकार दुनिया के उत्ते महापुरख बाबा दविंद्र सिंह जी संत कुटिया वाले बहुत स्थानों ते जिन्हों ने बड़े बड़े स्थान बना के संगत नूं बंदगी दे नाल जोड़िया, भगती करवा रहे ने, सही रस्ते ते पा रहे ने। सो ये जो समागम आपां कर रहे हुंदे हर साल सरबत दे भले वास्ते दसिया जा रहा। साडा तां जदों पंथ बणिया, जदों नानक मारिया सिक्का, जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। मैल तो रहते पंथ जदों प्रारंभ ही होया, सतगुरु नानक देव जी महाराज परोपकार दी मूर्ति सचमुच सरबत दे भले वास्ते आप आए। और भाई गुरदास जी ने जो वचन फरमान किए हैं, अज तक ये वचन किसी होर उत्ते लागू नहीं हुंदे। बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। गुरमुख कल विच प्रगट होआ। चारे चक्कां विच पूर्व दिशा विच जाओ तां सतगुरु नानक साहब के स्थानों का कोई अंत नहीं। पश्चिम वाले पासे चले जाइए तो कोई सिरा ही नहीं है। किन्ने थावां दे उत्ते जीआं दा भला कीता। उत्तर दिशा विच जाइए तो हर पासे गुरु नानक साहब के स्थान ने। दक्षिण वाल चले जाइए तक कोई ऐसा थान नहीं। श्रीलंका तक हरेक जगह के उत्ते सतगुरु नानक साहब के स्थान ने। ये धरती है चार चक दी, 9 खंड हैं। 9 खंडां दे विच कुल धरती वंडी हुई है। बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। सो सतगुरु नानक देव साहब महाराज ने परोपकार किया है, सृष्टि नूं तारिया है, सरबत दा भला किया है। जिन्हां दा मूल मंत्र आपां पढ़िया, इस मूल मंत्र दे विच शुरू विच ही जो आपां बोलदे हां एक, देखो इत्थे एक अखर जो आया जदों उहदे अर्थ हुंदे ने तां एक दा मतलब है अद्वैत स्वरूप परमात्मा। ओंकार जो सबना दा प्रकाशक है। एक जो परमात्मा है वो द्वैश ईर्खा तो रहत है। अपना जो धर्म है द्वैश ईर्खा तो रहत है। दरबार साहब कोई ज्यादा दूर नहीं, अपने तो 4 दरवाजे रखे ने।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो कोई आओ, कोई बचपन जवानी वाला, कोई किशोर अवस्था, कोई बुढ़ेपे वाला आओ, कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आओ, किसी समय भी आओ, दरबार साहब हर वक्त लंगर मिलेगा। दरबार साहब दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कृपा की है। हर एक दी इच्छा बनती है कि मैं दरबार साहब जरूर दर्शन करने ने, चाहे किसी देश का भी होवे। वैसे अरब दे शेख कदे मत्था नहीं टेकिया करते किसी होर धर्म जाके। और किसी ने शेख नूं कहा कि तेरा जिहड़ा रोग है दरबार साहब इशनान कीतिआं ठीक होएगा। वो बड़ी भावना दे नाल आके इशनान किया ते रोग ठीक होया, तां ओहने उत्थे थां दित्ती दुबई दे विच गुरु घर बनवाया। इस करके मक्के मदीने की तो गल ही दूर है, ये क्योंकि आपां इन्ने खोज करता नहीं हाँ। क्योंकि जिवें रोज साइंसदान नवां ही तारा लभ लैंदे ने, उपर दियां खबरां आपां नूं ज़्यादा नहीं पता, नासा वालियां दियां खबरां बहुतियां नहीं पता, साइंसदानां दियां। इसे प्रकार जिहड़ी है खोजकर्ता की जे गल देखीए, हुण सारे पढ़े लिखे आ, सारियां कोल नैट चलदा। सतगुरबीबली.com ते जाओ जरा, सतगुरबीबली.com। ਇਹਦੇ ਤੇ एक सिंह ने जिन्नी खोज की है, भरपूर खोज की है। सतगुरु नानक देव जी बारे खोज हुई सारी। जिस गल नूं मेरा भी मन कई बार सोचता भी मन्नीए कि ना मन्नीए गल नूं। गुरु नानक साहब ने सरबत दे भले लई परोपकार कीता, नहीं चाहुंदे तां सिर्फ सिखां नूं कल्ला प्रचार कर दिंदे। पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो कोई ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजा घर, ना कोई बंदा दुनिया का छड्डिया ही नहीं। क्यों? वो अकाल पुरख वाहिगुरु ने सृष्टि की रचना की, सरबत का भला उन्होंने किया। जिथे भी गए ने सतगुरु नानक देव जी सही रस्ते उत्ते लाया लोगों को। सो जिन्हां गुरमुखां ने ये खोज की है, वो बोपा राय जिथे संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडराणा का स्थान है, उत्थे बहुत देर रहे। PhD की, कनेडा गए, कनेडा जाके बहुत सारियां खोजां कीतियां। किहड़े किहड़े इलाके विच किहड़ा किहड़ा नाम सी गुरु नानक साहब का लिखिया, उन्हां दीयां खोजां दसदियां भी गुरु नानक देव जी महाराज जदों हले अमरीका उदों बनिया नहीं सी ते कनेडा भी नहीं सी बनिया, उदों एक देश बनिया होया सी परे मैक्सीको। मैक्सीको अपने विचों ही आ, अपनियां चों ही आ, उत्थे सारे अपने ही गोत ने। पहला ये जिहड़ी कई समा पहला विचार के देखिए, महाभारत वेले जदों जंग होया, ਜਿਹੜੇ लोग जंग विचों कई दौड़ गए सन, ये धरतियां उदों नाल ही जुड़ियां हुई। आस्ट्रेलिया भी अपने नाल ही जुड़िया। उदों बहुत सारे लोग जंग के दुखों डरते हुए या मरणों डरते हुए दौड़ के जाके मैक्सीको बसे। फिर धरती के उत्ते भुचाल आए, बहुत सारे ये टुकड़े बन गए, दूर दूर चले गए अपने तो। अज भी उन्हां लोगों के चुल्हे चौंके ओटे गोत सब रलते अपने नाल। आ कैलीफोर्निया स्टेट सारी आपां मैक्सीको तो USA वालों ने खरीदी है। जदों असीं इत्थे जाके देखते हैं, सड़कां भी मान दे नाम ते मान गोत दे नाम ते, मान गोत दे नाम दे उत्ते जां होर गोतां दे नाम भी उत्थे लिखे। क्यों? क्योंकि साडे पूर्वज जाके मैक्सीको गए। सतगुरु नानक देव जी भी मैक्सीको गए। हुण कोई प्रश्न करे भी जे महाराज गए हुंदे तां कनेडा विच गुरुद्वारा हुंदा, अमरीका विच हुंदा। कनेडा बने नूं कितना साल होया? सिर्फ 250 साल।
USA ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣੇ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕਸਰ ਕੁਟੀਆ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਏਰੀਏ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕਸਰ ਕੁਟੀਆ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 10:30 ਤੋਂ 12, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8:30 ਲਾਈਵ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਗੋਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-50 ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਜਿਹਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਸੀ
ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਧਰਲੇ ਸੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਦੋ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਈ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੁਛ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ 100 ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਸ ਬੈਠਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰਲੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗੋਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜੇ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਵਸਥਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਏ ਜਦ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀ।
ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਐਸਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਚਲੋ ਊਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲੂਥਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। 2 ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਇਧਰ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਇਹ ਜਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਲਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ USA ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਲੂਥਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 88 ਮੰਗਲ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਕਰਨੇ, 2 ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 14 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 88 ਮੰਗਲ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ YouTube ਦੇ ਤੇ Facebook ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਰਤਕ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਹੈ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 106 ਪੇਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 255 ਪੇਜ ਨੇ ਕੁੱਲ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਾ ਉੱਥੇ, 12 ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, 14, 15, 16, 17 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਕੁਟਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੰਤ ਕੁਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਛਤਾਇਆ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਲੁਕੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਆਖੇ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ
ਸਰਬਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ 10 ਗੁਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ 10 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ 11 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਜਹਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ 100 ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 44,000 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਭ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਂ ਭਗਉਤੀ ਸਤੋਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਨਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਸਤੋਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਠਿਓਂ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛਲਾਰੂ ਜਿਹਾ ਚੱਕੇ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵੀ ਖੜ ਗਈ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ WhatsApp ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਭਰਿਆ ਭਰਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2-4 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਫੇਰ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 32 ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਸਤਰਮਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲਾਉਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮੰਗਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਪਏ, ਕਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਜੋਤ ਜਗਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ ਕਾਜੀ, दरवाजा खड़काया, कहना ए सरदार ए मुझको इस गल कटे से बचा ले, मुझको इस गल कटे से बचा ले, सरदार मैनू मार देगा जी। कहना मैं बड़ा हैरान भी की हो गया। कहना जब मैं दरवाजा खोलिया, कहना भज के मेरे पैर फड़ के लम्मा ही पै गया। कहना ये गल कटे से बचा मुझको। बाबा जी तो फिर खंडा लेके आ गए भी तू हुंदा कौन आ होए। कहना मैं बाबा जी की फोटो अगे खड़ के, बाबा जी चलो ये खालसे दे चरनी पै गया, हुण इहनूं माफ कर दो। साध संगत फिर बाबा जी ने चलो कहा, सिंह ने माफ कर दिया। जेड़े अपने साध संगत महापुरख ने, शहीद ने, सतगुरु ने, जेड़े तुहाडे मनां विच इह है भी वो अज है नहीं गे इत्थे। जे एक बंदा मैनूं कहना हुंदा जदों मैं दरबार साहब ड्यूटी करदा, पुरानी गल है 82-83 दी, वो कहना हुण गुरु रामदास जी इत्थे रहे नहीं, बड़ा दुख होना। गुरु रामदास जी तो उत्थे ही बैठे आ, उत्थे अकाल पुरख जी आप विराजमान ने, लक्ष्मी उत्थे विराजमान है, बड़ियां ताकतां शक्तियां जिन्हां नूं तां दिखण लग जांदे, वो तां मैनूं ऐ कहंदे भी ठीक है, जिन्हां नूं दिखदा नहीं वो कहंदे उही झूठ बोली जांदा। चलो खैर एक गल तां है कि ओड़क सच रही, एक दिन तां तुसीं मन्नोगे ही मन्नोगे जिद्दन बंदगी करोगे। मैं ये गल लेके आना कि प्रभ को सिमरै से परोपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सब बलिहारी, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता। तुसी पढ़ो तो सही भी सिमरन विच की बरकतां ने। ये फिर जदों असी अज तो पहलां तो लैके भाई गुरदास जी की एक पौड़ी पढ़दे भी 4 युगां दा फल है, ये ऐ फल है। मैं अपनी बुद्धि नाल सोचना भी 4 युगां दे अवतारां दे शायद पहले पहले अखर लैके वासुदेव हरि गोबिंद राम भी ये लैके बनाया। मैं भी इसे गलत फहमी च कई साल रहा। जदों उहदे अर्थ असीं करन लगे तां ओह भाई वीर सिंह ने खोले सारे अर्थ, लिखण वाले कवि संतोख सिंह जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 88 ਮੰਗਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਇਆ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ। नहीं, एक बहुत ही सुलझी हुई गल मैं करदा तुहाडे सामने। बाबा जी बैठे, देखो सियाणी गल भाई वीर सिंह ने दसी भी 4 युगां दे विच जिहड़ा सतयुग दा गुरमंत्र सी, जिहड़ा त्रेते दा गुरमंत्र सी, जिहड़ा दुआपे दा गुरमंत्र सी, दुआपर दा जिहड़ा कलयुग दा गुरमंत्र सी, इन्हां गुरमंत्रां दे पहले पहले अखर लैके महाराज ने वाहेगुरु, और यह भी लिखिया कि 4 अखर ही बीज मंत्र रूप ने। बीज मंत्र जिवें एक ओंकार साडा बीज मंत्र है,
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਥਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ 36 ਯੁੱਗ ਵਰਤੈ ਗੁਬਾਰੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ। 9 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। 9 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਹੇ ਹੇ ਹੇ, 9 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਗੋ ਗੋ ਗੋ, 9 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਰੂ 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 ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। 36 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਯਾਗਵਲਕ ਮੁਨੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਆਊਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਉਣਗੇ, 10 ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, 11ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 11ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੋਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੰਗਰੀ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮੰਗਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਰ ਸਾਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈਏ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਮਗਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਓ ਲਾਓ ਜੋ, ਇਹ ਕੱਢੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕਰੋ। ਜਾਣੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਭਾਏਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਧੁੱਪ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਆ ਪੌਣ ਚੱਲੂਗੀ, ਆ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਪਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਐ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਪਾਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨੈਟ ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਲੱਗ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਜਪ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਅੱਗੇ 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਏਕਾ, ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਮੰਤਰੇ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜੰਤਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਤਰ ਜੋ ਧਾਗਾ ਤਵੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ, 1.25 ਲੱਖ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, 1.25 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ, 1.25 ਲੱਖ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਟੂ, ਲੱਕ ਦਰਦ ਹਟੂ, ਮੱਝ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਮੰਤਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ, 4 ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 36 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 9 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਲੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰ ਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿਲੂਗਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਅੰਦਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰ ਲਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰ ਲਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਆਜੂ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਆਜੂ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਦ ਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 36 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰੱਖੋ ਬਈ 36 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੁੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਝੇ ਚ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਬੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਕਈ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਟਿਕਣਾ, ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਨੋ ਹੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਿਆ ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ ਤਰਨੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੀ ਰੱਬ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਗੂਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਲੇ ਵੇ ਚ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਲੋਅਰ KG ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ KG ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੰਠ ਕਰਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ LKG ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਿਆਣਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਐਸਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜਾਉਣੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪੜਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਨੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੰਭ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਨਾ ਸਿੱਟੋ। LKG ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੰਠ ਕਰਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਰਸ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ